नमस्ते बच्चों। तो आज नवी कक्षा के दूसरा पाठ गुलासिम का पहला घटक हम कर चुका था और दूसरा अगले पाठ को हम आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना बच्चों। अच्छा, तो ये पाठ का पूर्व ये पहला यूनिट में कहाँ तक हुआ था और किसी को मालूम है? घर में पढ़ा है क्या? अच्छा, ये पहला पाठ तो धीरे धीरे रोग उतर गया पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की चेप पड़ गई। यहाँ तक हुआ था, है ना। और आगे आज का जो कक्षा में आगे देखिए, किताब है ना, देखिए पेज नंबर 10 का ऊपर का भाग, एक नहीं अनेक बातें, एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता के उसके मन पर छिपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छिपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकालना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, से कटु स्वर में बोला। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर पाएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के अंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। ठीक है, झंडा इस तरह जो सिद्ध हुआ, तैयार हुआ। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहां हो? हम भी साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जा रहा है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार विदा करते है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाए। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक अभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसे ही अभा मंडल देखा था।
बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा दी। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर कड़ी देके रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडा को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडा ने गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तो आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा का थाम लिया। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकाला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला। अब बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखरे कर चला गया। क्यों बच्चों, ये तो एक घटक में आने वाला जो विषय, देख इसका जो सारांश, देखिए उसके ऊपर बात से देखिए। उसके बाद भैया को बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिलाई चुकी थी। अपने भाई को संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी साने को तैयार थे, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। छाप पड़ गई। देखिए भैया को जो बुखार और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वो तो बहन दिए हुए जो गुड़ और चने भी जो खिलाई चुकी थी थोड़ी, और ಸಹೋದರನಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನಿಗೆ ಜ್ವರ ಏನೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು और चने ಅವು ತಿಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂತ ಅವರ ಜ್ವರ. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. पर भाई ने गुड़ चने के बाद किसी को ना बताए. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಹೋದರ ಅದೇ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ गुड़ और चने विचारवನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. धीरे धीरे रोग उतर गया. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜ್ವರ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿದೋಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. भाई के मन पर बहन के प्रेम की छप पड़ गई. ನೋಡಿ ತನ್ನ ಭಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು.
ಐಸಿ ಏಕ್ ನದಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾಟೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆದೋಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನ ಬಹನ್ ಕಿ, ಮಾ ಕಿ, ಪಿತಾ ಕಿ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಚಿಪಿ ಕಿ. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ, ತಾಯಿಯ, ತಂದೆಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇರೂರಿರ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಕಬಿ ಉನ್ಸೆ ಲಡ್ತಾ ಜಗಡ್ತಾ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹತ್ರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಉದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕ್ರೋಧ ಭಾವನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನ ಬಟ್ ಆನ್ಸು ಅವ್ರ ಮನ್ಕೆ ರಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣೀರು, ಆನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಮನ್ಕೆ ರಂಗ್ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖದ ಚೆಹರ ಭಾವನೆ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ, ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಇನ್ ತಸ್ವೀರೋಕ್ಕೂ ದೋನ್ ಆಸಕ್ಕೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು, ಆ ಮುಖಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿವೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऐसी हवा बही की मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಹೀಗೆ ರೀತಿ ಅವರು ಹುಷಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವಾ ಬೀಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಹವಾ? ಮುರ್ಜಾಯ ದಿಲೋಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿದ ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಐಸಿ ಹವಾ ಬಯಕೆ ಮುರ್ಜಾಯಿಲ್ಲವೇ ನೈ ಜಾನ್ ಆಗೈ, ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತಂತವ್ರಿಗೆ. ಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ. ಯಹ ಹವಾ ಉಮಂಗೋಂಕಿ ಹವಾತಿ, ಈ ಗಾಳಿಯು ಉಮಂಗೋಂಕಿ ಹವಾತಿ ಉತ್ಸಾಹದ, ಉಡುಪಿನ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಅವು ಏನು ನಿರಾಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಗಾಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬಡ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಾಲನ ತಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಜನಯಾತ್ರ ಅಥವಾ ಜನ ಸಮೂಹ ಒಂದು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ ಬಾದಶಾಹ ಹುಕುಂ ಥಾ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾದಶಾಹ ಹುಕುಂ ಥಾ. ಬಾದಶಾಹ का अर्थ राजा, सम्राट है ना. जो इसका अपोजिट वर्ड बेगम, बादशाह और बेगम, राजा, रानी, सम्राट, साम्राज्ञी है ना. इस तरह जो अपोजिट वर्ड बादशाह, बेगम, राजा, रानी, सम्राट, साम्राज्ञी है ना. इस तरह जो अपोजिट वर्ड बादशाह का, जो बादशाह का हुकुम था, इस नगर में बादशाह का हुकुम था, आदेश था. क्या आदेश था? जुलूस ना निकले, शहर में आतंक छा गया. ಏನು ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೂಸ್ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಡಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು. इसलिए जो शहर में यानी कि नगर में या पट्टण में आतंक छा गया, इसलिए नगर में भयभीत का जो वातावरण था, आतंक छा गया था. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ?
नगर में बादशाह का जो हुक्म था, इस नगर में जुलूस ना निकले, इसलिए नगर में आतंक का जो वातावरण था। बड़ा आया बादशाह ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗ, ರಾಜನ್ ಬಹಳ ಅತಿ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಅವನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಡ ಆಯ ಬಾದಶಾ ಬಹಳ ಅತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸಬಾರದು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಅವರ ಜೆಂಡಾ, ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಬಾರದು. भाई ने बहन से कहा, ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹನ್ ಬೋಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೌನ್ ಹೈ ಯಹ ಬಾದಶಾಹ, ಯಾರಿವರು ಬಾದಶಾಹ, ಯಾರಿವರು ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು. ಭಯ್ಯನೇ ಕಾ, ಭಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಹೋದರ, ಹೋಗ ಹೋಯ್, ಯಾರಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಷ್ಟೇ, ಹೋಗ ಹೋಯ್, ಹೋಯ್ ಬಿ ಹೋ, ಯಾರಾದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹನ್ನೇ ಪೂಜ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜೆಂಡಾ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬಾರದು, ಹೋಗಬಾರದು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜೆಂಡಾ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ. हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, बड़े हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂತಹ ರಾಜರುಗಳೇನಿದಾರಲ್ಲ, ಸಾಮ್ರಾಟರು, ಇವರ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ, ಇವರ ಗುಲಾಮಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಇದು ಆ ಮಾತಿಗೆ, ತಬ್ ಜರೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಈಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೊರಡಲೇಬೇಕು. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಬಾಹರೆಂಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸಲೇಬೇಕು, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಲೇಬೇಕು. देखता है कौन रोकता है हमें, देखेंगे उनको कौन रुक सकते हैं, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯುವುದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इसलिए जो जुलूस निकालने के पूरा जो तैयार किए, पहला झंडे की तैयार होने लगे. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಆ ಜೆಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಜ, ಪತಾಕ ಏನ ಧ್ವಜ ಹೋನೆ ಲಗೆ, ಧ್ವಜ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು, ಬಾವುಟ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. देखिए, बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर, बहन अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर, बहन ने अपनी पुरानी जो प्राचीन जो अड़ेया जो ओढ़नी जो साड़ी को फाड़कर तನ್ನ ಸೀರೆಯ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನ, ಹಳೆಯದಾದ ಸೀರೆಯ ಓಡನಿ ಫಾಡ್ಕರ್, ಸೀರೆಯ ಅಂಚನ್ನ, ಸೀರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆರಗು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ, ಅಂಚನ್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಡಾ ಬನಲಿಯ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. समझिएगा, जो झंडा किससे बना, बहन ने अपने पुराने ओढ़नी फाड़कर तो झंडा बना लिया. समझ गया. और ओढ़नी
फाड़कर में लाल हरा रंग भी चढ़ गया, जो उसको जो लाल रंग और हरा रंग भी चढ़ गया। ಆ ಒಂದು ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಅವರು ಲಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತುಂಬಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ पेंट ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರು। बाई ने उसे अपने केले के अंडे से बांध लिया, झंडा तैयार था। बाद में बाई जो केले के लिए रहते हुए तो अंडे को लेकर उसको बांध दिया, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡವನ್ನ ಬೆತ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು। जो इस तरह जो झंडा तैयार हुआ, समझ गया, झंडा तैयार हुआ, ಈ ರೀತಿ ಅದು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ಧ್ವಜ। अब भाई झंडा लेकर चला, अब भाई झंडा लेकर चला। अब ನೋಡಿ ಈ ಸಹೋದರ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ, ನೋಡಿ ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಹೈ देखिए, ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಲ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಹೈ देखिए। अब झंडा लेकर चला, अरे भाई जाते कहां हो, अब ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अरे भाई जाते कहां हो, ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे, ನಾವು ಸಹ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ। बहन आग्रह से बोली, पर विनती ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, भैया मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವೆನಾ, ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। पर बहन बड़ी दूर जाना है, अಯ್ಯೋ ಸಹೋದರಿ बड़ी दूर जाना है, ನೀವು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, तुम थक जाओगे, ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। नहीं भैया, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, नहीं बहन, ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ ಸಹೋದರಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ದೂರ ಜಾನ है, ನಾನು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಮನೇಲೇ ಇರು। नहीं नहीं भैया, जुलूस को हम जुलूस बनाकर चले के पीछे पीछे, नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, ऐसे देखिए जुलूस कौन बनाएगा, ನೀನ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಗುಂಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋರು ಯಾರು? तुम झंडा उठा, ನೀನ್ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, हम जुलूस बनाकर, ನಾನು ಆ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವೇನೋ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನ ಜನಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವೇನೋ, ಭಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ऐसे काम करो, हमें रोलिंग का तिलक लगाकर विदा करो, हमें रोलिंग का तिलक लगाकर विदा करो। देखिए ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, हमें रोलिंग का तिलक लगाकर, ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡು, ಅಂದ್ರೆ ರೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಕುಮ, ರೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಕುಮ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಕುಂಕುಮ ಹಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ನನಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನೋ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ, ಅದು ಕುಂಕುಮ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದಾ ಕರೋ, ನನ್ನನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡು, ವಿದಾಯ ಮಾಡು, ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡು। जैसे ಯಾಕೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ अपने भाई राजकुमार को विदा करती है, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜಕುಮಾರನ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡು, ಬೀಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ
किलकारी के साथ ताली बजाई। यह बात सुनकर बहन को बहुत खुशी हुई। खिलखिलाकर नगुनगुत्ता ताली बजाई, ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೌಡ್ಕರ್ ಅಂದರ್ ದೌಡ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಓಡೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಓಡೋಡಿ ತೊಡಿಸಿ ರೋಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಚಾವಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಣನ ಕರೀತಾರೆ अक्षते ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, अक्षते ಕಾಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। चावल सजा लाए, अक्षते कालना तंद्र। उसके साथ थाली में दिया भी जल रहा था। उसके साथ थाली में तट्टे में एक दिया मतलब दीप, एक दीप भी जला रहा था। ನೋಡಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕುಂಕುಮ ಇರುತ್ತೆ, ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಪಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲೇನು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಹಂಗೆ ತಾಳಿನೇ ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ರಹಾ ಥಾ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ್, ಆ ದೀಪ ಕೂಡ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಬಾಯಿಗೆ ಆರತಿ ಉತಾರಣೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿದಳು। ಆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಕೆ ಚಾರೋ ತರ ಏನ್ ಆರತಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮುಖ, ತನ್ನ ಪೂರ ಚೆಹರಕ್ಕೆ ಚಾರೋ, ತನ್ನ ಮುಖದ ಸುತ್ತಲೂ घूमती थाली अभामंडल बनाने लगी। ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆ ಸಹೋದರನ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। ಅಭಾಮಂಡಲ್ ಬನಾನಿ ಲಗಿ ತರ ನೋಡಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही अभामंडल देखा था। ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕಾಂತಿಯುತ ಮುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಬಾಯಿ के चारों तरफ वैसा ही अभामंडल देखकर वह बहुत खुशी हुई। ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಆ ಒಂದು ಮುಖ ಚೇಹರೆನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। देखिए, बहन ने माता के भाई के माथे पर तिलक लगाया। देखिए, माथे 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 का मतलब मालूम है? दोनों माथे, माता अलग है, माथे अलग है। माथे का अर्थ अणे, ये माता अलग है, माता मीन्स ताई। देखिए, ये महाप्राण था, ये अल्प प्राण था, जो इससे डिफरेंस एक ही वर्ड। अगर महाप्राण लिखे तो माथे होता है, अगर अल्प प्राण था लिखे तो ताई होते है ना। माथे अलग है, माता अलग है। माथे जो अणे, माता ताई, समझ गया? बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರು, ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರು। ಚಾವಲ್ ದಿख रहा है, जो चावल अक्की ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಳು। तब भाई ने बहन के पैरे छुआ डाली। उस संदर्भ में भाई ने बहन को पैर छूकर ತನ್ನ ಸಹೋದರಳ ತಂಗಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು। ಬಹನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಫೇರಾ। ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹನೆ ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ರಖಕರ್, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಬಿಟ್ಟು
जो इस तरह जो आशीर्वाद देती है, देखिए इस तरह जो, और पूरा अपना बलैया बलैया ली, देखिए बलैया ली, इस तरह जो आशीर्वाद दी कौन, बहन ने। जो बलैया ली का जो मतलब देखिए पूरा किसी को संकट या आफत या समस्या आदि अपने ओर लेने की जो कामना, इसका हम बलैया कहते हैं। किसी संकट या आफत या दुर्घटना जो आए तो वो पूरा हमको भी आले, पूरा नहीं बरली ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆಪತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರಲಿ, ಈ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನು ಅವು ತಾಕದೇ ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಆಯುಷ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸಮಸ್ಯೆ ಬಚ್ಚ ಬಲಯ್ಯ किसी का संकट आफत दुर्घटना या समस्या अपने ऊपर लेने की कामना, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಾವು ಬಲಯ್ಯನೇ ಕರೀತೀವಿ। अब वह झंडा लेकर चला, अब वह झंडा लेकर चला, ಈಗ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ। बाहर दरवाजे पर कड़ी देखी रह गई, ಸಹೋದರಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಹೋಗುದನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಯಾಕೆ ತಾಯಿ, ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಆ ದಾರಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ। ಉಸಿ ತರ ಅದೇ ಕೂಡ ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ದಾರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿದಾಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸೋದರಿ ತನ್ನ ಸೋದರನ ರೀತಿ ವಿದಾಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते, ಬಾಲಕ झंडे को ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಲಹರಾತೆ ಹುಯೆ ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತಾ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತಾ ले जाते ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು। बाई को दूर तक देखी रहे, ಸೋದರನ ಬಹಳ दूर तक ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। देखिए वो रास्ते में जा रहा था ये बालक, जो रास्ते में किसी सिपाही ने तो रोका। ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾದಶಾಹಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳೇ ಈ ರಾಜನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು, ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು, ಸಿಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು, ಯೋಧರು, ಅಂಗರಕ್ಷಕರು झंडे वाले को रोका, ಇವನೇ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರು, ತಡೆದರು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು। ನಾರುಕ ಅವನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी, ಅವನೇನ್ ತಡೆಲಿಲ್ವೋ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया, गोली चला दी, ಅವನೇನ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಬಾಲಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ರು, ಅವನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು। ಗೋಲಿ ಚಲಾ ದಿ ವಹ ಗಿರ, ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಬಾಲಕ ಹುಡುಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ। लेकिन झंडा ना गिरा, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದ, हाथ में रहने वाले जो झंडा ना गिरा, ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ। उसके हाथ में था, कहीं आगे तो
गोली चलने देख कोई उसके पास ना आया। देखिए शहर में बादशाह का जो हुक्म था, झंडे ना निकले, जुलूस ना निकले, इसलिए तो आतंक छा गया था। यार देख कर भी कोई उसके पास ना आया, यार ಕೂಡ ಹೊರತು ಬರಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಗುಂಪು ಕೂಡಬಾರ್ದು, ಜನಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರತು ಬರಲಿಲ್ಲ। ಬಹನೆ ಬಾಯಿಗೂ ಗಿರ್ತೆ देखा, ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಿಂತಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಆ ಗಿರ್ತೆ ದೇಕ ಅವನೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಹೋದರಿ। ದೌಡ್ ಪಡಿ ಅವಳು ಓಡೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು। ಬಾಯಿ ಕೂನ್ಸೆ ಲತ್ಪತ್ ಪಡಾತ, ಏನ್ ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಗುಂಡು ತಾಕಿತ್ತೋ ಬಾಲಕ ಸಹೋದರ ಕೂನ್ಸೆ, ಕೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ, ಬ್ಲಡ್, ಲತ್ಪತ್ ಪಡಾತ, ಪೂರಾ ಇಡೀ ದೇಹ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ, ಕೂಗಾಟ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಂತ? ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ, ಸಹೋದರ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಕೂಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನವ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಪಡೆ, ಈ ಸಹೋದರರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೂಗು ಈ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಸರ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಿತು। ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಮಾನವ, ಅವನೇನ್ ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಜೀವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಜೀವನ ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸುಂಕ ನೋಡ್ಪಡೆ, ಆ ಅಮೃತವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರರ ಮಾತು, ಏನು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೂಗು ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತು। ಅವನು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಜೀವವನ್ನ ಬಿಗಿಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಹ ಬೋಲ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೂ ಆಗಯಿ, ಓ ನೀನ್ ಬಂದ, ಆ ರಕ್ತದ ಮಡುಗಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತು, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ತೂ ಆಗಯಿ, ಓ ನೀನ್ ಬಂದ, ಯಾ ಜೆಂಡಾಲೆ ಕೈ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಗೋ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಈ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಬಹನೆ ಜೆಂಡ ಥಾಮ್ ಲಿಯಾ, ಅವಾಗ ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಚಲಾಗಯ, ಏನು ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೊಡ್ತಂಗೆ ಆ ಸಹೋದರ ಚಲಾಗಯ ಹೊರಟು ಹೋದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ। बहन बहुत रोई, अरे दृश्य देखकर बहन बहुत रोई, रोना पड़ा, बड़ा पीटो, पर जट आदमी उठाए रहे, आगे ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಲು। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले, अरे ಆ ರಾಜನ ಸೈನಿಕರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಗೆದ್ದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟೋದ್ರಂತೆ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೋಟೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟೋದ್ರಂತೆ। ಯಾರೋ ರಾಜನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಸಿಪಾಯಿಗಳು। जो इस संदर्भ में लोग भागे आए, ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಜನರು, ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ। ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು, ಉन्होंने भाई की देह उठाया, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋದರನ ಆ ದೇಹವನ್ನ, ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು। ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ झंडे लिए, ಹೀಗೆ ಬಹನ್ ಚೆನ್ನೈ ಲಗಿ, ನೋಡಿ ಆ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು। ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಜೆಂಡೆಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಾದಶಾಹ
ಘನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿದೆವು. ಯಹ ಬಾಲಕ, ಈ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ದೇಶಭಕ್ತ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. जो अपने सुगंध बिखरेकर चला गया. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ, ಪರಿಮಳವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ, ಗೌರವಿಸೋಣ, ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋಣ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸರಿ, ओके, समझ गया? देखिए अब इसमें अभ्यास बात देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. इसमें है, देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया था? आपको मालूम है ना, हम पहला कक्षा में कहा था, जो बालक को किस कारण से, देखिए गुलाब सिंह को किस कारण से उसकी मां ने खाने को बंद कर दिया था. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು? एक दिन बालक को बीमार पड़ गया था, इस कारण से खाना बंद कर दिया था हमारे. समझ गया? अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? बहन ने भाई को क्या खिला दिया? बहन ने भाई को क्या खिला दिया? ಸಹೋದರಿಯು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಿದಳು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಿಸಿದಳು? ಏನ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟರು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಚನಾ, ಗುಡ್ ಔ ಚನೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಏನ? शहर में क्यों आतंक छा गया था? देखिए, शहर में क्यों आतंक छा गया था? शहर में जो ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು? वेरी गुड, बादशाह का हुक्म था, राजा का हुक्म था. क्या हुक्म था? इस नगर में किसी भी जुलूस ना निकले या झंडा ना निकले, इसलिए जो इस शहर में आतंक छा गया था ना. अरे ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಆರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. थाली में क्या जल रहा था? थाली में ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು? ಸಹೋದರಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು? ಏನ್ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, दीप. थाली में एक दिया या दीप जल रहा था. समझ गया? झंडा किससे बना? झंडा किससे बना? ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಯ್ತು? बहन ने अपने पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया. अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर तो झंडा बना लिया. बहन ने क्या थाम लिया? बहन ने क्या थाम लिया? ಸೋದರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ बहन ने झंडा थाम लिया. समझ गया? ये पूरा एक वाक्य का जो उत्तर, एक वाक्य में बहुत सरल है. जो
जो प्रश्नार्थ का शब्द निकाल कर यहाँ पर क्या होगा शब्द वहां पर लिखे तो पूरा वाक्य बन जाता है ना। ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉತ್ತರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। और दो तीन वाक्यों में है आपको कल लिख कर लाइए। और जोड़िए जोड़िए जोड़िसी ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ। ए विभाग और बी विभाग, आ विभाग और बा विभाग। देखिए आ विभाग में पूरा प्रश्न रहता है, बा विभाग में पूरा उत्तर रहता है। आ विभाग देखिए बालक सारे घर का, और दूसरा भाई कौन से, और बड़ी दूर जाना है। ये तीन प्रश्न जो इसको जोड़ना चाहिए उत्तर है बालक में। बालक सारे घर का देखे तुम तक चाहोगी, दुलारा था लथपथ पड़ा था, क्या है वेरी गुड। इसमें तीन है ना, तीसरा लथपथ पड़ा था जो इसका उत्तर। बालक सारे घर का सारे जो इसका उत्तर सारे घर का दुलारा था। तीसरा है जो बालक सारे घर का दुलारा था, बालक ಮನೆಯ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ। ಸಾರೆ भाई खून से जो इसका उत्तर लथपथ पड़ा था, आ ಸಹೋದರ ರಕ್ತದ ಮೊಡವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ। बड़ी दूर जाना है जो इसका उत्तर तुम तक जाओगे, तुम तक जाओगे। आगे देखिए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जुलूस, सभा मंडल, आतन, हुक्म, है ना। तो अपने अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब पांचवा देखिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। देखिए इसमें दिए हुए संज्ञा सर्वनाम दोनों है इसमें। जुलूस वह, माँ, बादशाह, गुलाब सिंह, बाहर, उससे, भैया, अपने, इन, झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली, कौन। ठीक है, इसमें संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है। इसके पहले संज्ञा का मतलब आपको मालूम है। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अब जो नामपद है ना, नामपद का मतलब नामपद वेरी गुड। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल या नाम या भाव बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल, नाम, भाव से कौन सा जो शब्द है देखिए जुलूस, हाँ संज्ञा के जुलूस संज्ञा। माँ ताई जो संज्ञा, और बादशाह राजा जो संज्ञा। गुलाब सिंह जो व्यक्ति का नाम है ना वो भी संज्ञा। बाहर ಇದು ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾ। और गोली ಇದು ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾ। खून ಇದು ಕೂಡ संज्ञा। ಇವೆಲ್ಲ ನಾಮಪದಗಳು। अब सर्वनाम, सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले जो उच्चरित शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಏನ। ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲೇ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ। ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ನೋಡಿ, ವಹ ವಹ ಅವನು, उसे, अपने, इन, लोग, उन्होंने ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು। समझ गया? देखिए
विशेषण शब्द छाट कर अलग लिखिए। देखिए विशेषण शब्द छाट कर अलग लिखिए। और इधर इसमें दिए हुए 4 वाक्य है। इसमें विशेषण शब्द छाट कर ढूंढ कर हम लिखना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಆರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಂತೆ। ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು। ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದದ ಒಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ನೋಡಿ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ काला कुत्ता भौंक रहा है। काला कुत्ता भौंक रहा है। काला कुत्ता भौंक रहा है। तोता हरे रंग का है। वह पीला पपी खा रहा है। सुंदर लड़की खूब गाती है। जो इसमें काला तो विशेषण काला और तोता हरे रंग का है। हरे रंग में हरे जो में विशेषण और पीला पपी खा रहा है। जो इसमें पीला और जो विशेषण। सुंदर लड़की खूब गाती है। जो सुंदर इसमें और खूब ये दोनों विशेषण है। देखिए और अनुरूपता प्रश्न। अनुरूपता प्रश्न देखिए। अनुरूपता का मतलब जो ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು। देखिए इसमें त्रिधारा त्रिधारा का कविता बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती कहानी। त्रिधारा जो कविते आದ್ರೆ बिखरे मोती ಇದು कहानी। कहानी और रानी राजा। ठीक है मैं आपको देखो सर रानी राजा। देखिए कन्नड़ में रानी ऐसे कहते हैं, हिंदी में रानी कहते हैं। देखिए कन्नड़ में रानी ऐसे बोलते हैं, हिंदी में रानी ऐसे बोलते हैं। रानी राजा रानी। बेगम बादशाह बेगम बादशाह। अंगूर फल अंगूर द्राक्षಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಗುಲಾಬ್ फूल पुष्प। दिया ಅಂದ್ರೆ दीप। पताका झंडा। समझ गया? अनुरूपता प्रश्न। देखिए अन्य लिंग शब्द लिखिए। अन्य लिंग शब्द ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವು ಪದವು ಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯೋದು। ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು। ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು। ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾದಶಾಹ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗಂ। ಏನು ಬೇಗಂ बेगम बेगम। और नेक्स्ट राजा रानी रानी। और पिता पिता वेरी गुड माता माता। लेकर देखिए लेकर कन्नड़ में लेकर लेखकी कहते हैं और हिंदी में लेकर लेखिका ऐसे कहते हैं। लेकर का लेखिका 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 है ना। कन्नड़ में लेखकी कहते हो, हिंदी में लेखिका ऐसे कहते हैं।
देवी, देव, बहन, बाई। समझ गया? पूरा अन्य लिंग रूप। अब देखिए अन्य वचन रूप इसमें दिए हुए एक वचन दिया तो बहुवचन रूप में बदलना चाहिए, बहुवचन दिया तो एक वचन रूप में हम बदलना चाहिए। देखिए झंडा, दरवाजा, ओढ़ने, कहानी, अंडा, ताली पूरे एक वचन में है तो बदलना चाहिए बहुवचन के रूप में। झंडा, झंडे, झंडा, झंडे, दरवाजा, दरवाजे, ओढ़नी, ओढ़निया, आए तो या बनकर जो बहुवचन बनता है। कहानी, कहानियां, देखिए एक वचन में नी दीर्घ है तो बहुवचन बनते समय तो रसो बन जाता है कहानियां, कहानियां नहीं कहानियां। डंडा, डंडे, ताली, तालियां। समझ गया? उसी तरह समानार्थक शब्द में दिया है। देखिए समीप, झंडा, संतोष दिया है। देखिए समीप जो इक्वल वर्ड्स समानार्थक शब्द, समीप, पास, नजदीक, पास, नजदीक। उसी तरह खून, खून, रक्त, लहू ऐसे कहते हैं। देखिए झंडा, पताका, ध्वज, संतोष, खुशी, आनंद। और देखिए उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। बड़ा भारी जुलूस डैश का, देखिए निकालना, 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 ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು निकालना ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಡೋದು। देखिए ಇಲ್ಲಿ बड़ा भारी जुलूस निकलना था, ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು। वह सारे घर का दुलार था, थी, इसमें क्या लिखना? था लिखना। सारे घर का दुलारा था। झंडे की तैयारी होने लगी, इसमें लगी लिखिए, लगाना है लगी। लोग भागे, आया नहीं आए, ಬಂದರು, आया ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಜನರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಆಯೆ। देखिए खाली जगह भरिए। एक तो प्रेरणार्थ के इसमें मिलना, मिलाना, डैश, मिलवाना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मिलाना, मिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना। नए शब्द बनाकर लिखिए ನೋಡಿ। ಜಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ। ಜಾಲ್ ಇವು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಅನ್ನ, ಬೇ, ಸು। ಜಾಲ್, ಅನ್ಜಾಲ್, बे, बेजान, सु, सुजान। इसी प्रकार अन, बे, सु को जोड़कर अन्य 5 नए शब्द लिखिए। उदाहरण अनागरिक है। देखिए ये अन, बे, सु आप जोड़कर घर में आपको दो जो शब्द कल लिख कर लाइए। ये जो कल का जो गृहपाठ है ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಇರುತ್ತವೆ, ನೀವು 2 ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರು ಈ ಪಾಠ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು। ವ್ಯಾಕರಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। ವೆರಿ ಗುಡ್, ಧನ್ಯವಾದ। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್।